জি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা অনেকেই আসলে জানতে চান যে আমাদের 1-to-1 ক্লাসগুলো কেমন হয়, তাদের জন্যই আসলে এই ভিডিওটি করা। তো চলুন আমরা শুরু করি আমাদের 1-to-1 ক্লাস। Okay, that's great. Sir, why today I cannot see you? Any problem? No, I have no any problem. But after some time, if I open the camera, it will be better. Can I? Okay, sir. Yes. Okay. I will turn on my camera after some time. Also, I'm not seeing you. Mm-hmm. Okay. 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 So, Yes, sir. what type? Sorry, one second. Baba, disturb করো না। Yes, sir. Yes. Same thing. If you use English here, would you speak English? Some time ago, you have used Bengali, but same thing. Will you speak English? Yes, sir. Baba, don't disturb me. Yes. Don't disturb me. Thank you. Sir, when I speak English, when I speak English with you, I am comfortable. But when the class is finished, then I feel I cannot confident. I don't know why. Okay, My that's skill, great. then low time to time. Thank you so much for sharing your real life experience. That when you talk with me, that time you feel very well that you are able to express yourself. Yes. But you lost your confidence when you take your control when you speak English. Yes, already you have started your journey. Please try to spend some time, some days after some days. Definitely, you will get enough confidence to speak English. Okay, sir. Sir, that means introducing myself. Yes, it was your topic. Yes, sir. Sir, again, please. Okay. Now time for you. Please share with me about yourself. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Let me start. Today our topic is introducing myself. I'm Shabnam Mostari. I am স্যার এটা কি একদম স্যার আমি একটু জাস্ট আমি প্র্যাকটিস করেছি একটু মানে স্যার ইন্ট্রোডিউসিং মাইসেলফ থেকে স্যার আমি কোথায় থাকি দেন এগুলা দিয়ে তো শুরু করতে হয়। হ্যাঁ করেন, কোনো সমস্যা নাই তো। Okay, sir. Okay. I am Shabnam Mostari. I live in Dhaka from Bonasri, and I have two. My father name is Abdul Motin and my mother name is Motin. My father was job customs, and he was no more today. And my mother is a housewife, and I have two sisters and one brother. My elder sister is no more today, and my brother is a businessman. My sister have one child. She stay with us, and now she is the HSC candidate. Already HSC exam she given, and I did my completed honors and masters in national university. Okay, my school was Kumudula High School, and my college was BF Shahin College, and my honors was City College, and my masters was also City College, and my subject was finance and banking. Then I have completed my PGD HRM in BIM 2016. Then that time I went. স্যার আমার জব হয়ে যায় তাহলে স্যারটাকে কিভাবে বলবো? At that time I got a job. Yes. That time I got job. My position is finance and banking department, and my finance and banking department internal audit. My position was and senior executive officer. Then I got married 2016. I left my job. Then I
my baby boy was born in 2018. Then I actually 2018 to 2022. Totally, I was sick. I was কি বলবো জানি মানে আমি বসেছিলাম ও কিছু করছিলাম না nothing to do 2018 to 2022 I am nothing to do so I have no job I have no job that time I was a housewife then me and my husband decided to I can do that I can do that এটা না I can মানে আমার কিছু করা উচিত I should do something. I should do something. Then I joined ITI CA Baking and Pastry course, 6 months diploma course. Then I had so many courses completed, and also I NSDA level 3 completed certified student. Then I am trying to go France. Then 2022 to 2025 I tried going to France. Then হয় নাই সেটাকে কি বলবো But I didn't get it. I didn't get it. Now me and my husband think we opened an agency. Then now we work at work permit visa. Then so many people are go to Saudi, Dubai, Malaysia, Europe, etc. Now I think I have a English skills. Then now I want to English skills because my English skills is very low. So then I find Facebook and find Polish sir. Now I am a Polish sir student, and I'm very much happy to learn English. And that the first day at English and this day English. My English skills is very. I understood that my English skills is upgraded. So that's my full experience and full explanation in my journey. Thank you, sir. Okay, thank you so much for saying lots of things and about yourself, and you have said your personal and professional experience and what are you doing, what type of skill do you have, everything you have shared. Thank you so much. But some noises are coming. Some noises are coming from your side. Now it's okay. Thank you. Sir. So no noise in my side because of my fan is sound. Your fan. My fan sound. Yes. Your Because fan. my door is locked. Yes, look, fan. Yes, like here, it's blowing that time. Okay. You were talking about your sister. Very few amount of mistake you have taken in your speech, but it doesn't matter. And your sister has that time you used. Your sister have. Okay. Now I'd like to know something about your next plan. That within short time, what do you want to do? Yes. Sir, I have a comment. Recently, do you have any plan to do? Yes, I have a plan. Sir, which purpose? For my job career or business career or my next going to buy any other way? Okay, at first I'd like to know about your business. Okay. Yeah, I want my business grow up. Grow up হচ্ছে actually my business I want to স্যার এটা তো বলেন দেন না স্যার হচ্ছে না মাথায় ঢুকতেছে না Okay, no problem. Next day we will talk about business.
And your plan that where you want to go, that means your next country. My next country is next target is Denmark, and and so many clients are already they are goes to Denmark. Denmark, okay. And for different type of work permit visa, like caregiver, then cleaner, super shop, and hotel restaurant, receptionist, driver, etc. And now I worked. Now we worked at Canada permit. Oh, Going you, to surplus visa, yeah, LMIA visa. Canada work permit নিয়ে কাজ করছে। okay, you have an agency. Yes. Yes, I have an agency. Actually, me and my husband have worked at many other sister consult company. I have sister consult company. So my husband worked at my husband friends stay at Australia. They and he and my husband works together. Okay, that's great. Okay, I'm really happy to listen about this type of But activities. sir, my English broken now. I speak. I speak. Yes, yes, because it's a habit. It's a habit you are trying to develop. Then automatically the problem will solve. Yes, sir. That's why you are here. Yes, yes. I know very well how we will get your fluency. Okay, you didn't share about your business, but little bit already you have shared. Now I'd like to know that why have you selected the country Denmark for going? Because Denmark is a Schengen country, and that country have so many opportunities, and my child all are free. When my child go there, then all things are free, and Schengen country is good, I think. That's why you have selected Denmark. Okay. And actually, why do you want to go to Denmark? Not only Denmark, we have many countries like Portugal, Croatia, Romania, and Italy also. But their countries, so many Bangladesh already have. So actually, but Denmark, we have so many opportunities. That's why we choose Denmark. And our future planner is Allah. But recently we plan. When we will go to Denmark. Then we have we will open agency, Waypoint Consultancy Firm. Me and my husband plan actually. Okay, that's great. Very, very, very good plan. I like this type of activities actually. Have you visited any country? No, India visited, but my husband already visited Dubai and India also. Okay, and when did you go to the India for visiting? Mumbai and Calcutta. I like India Why do you like India? for shopping. For shopping, okay. Okay, that's great. And where did you go for shopping? Calcutta, Bombay, and I visited so many places. Calcutta and Bombay are actually no other good. Kolkata আর ইন্ডিয়াতে কোথাও যাই নাই স্যার, এই দুটাতে কলকাতা আর বোম্বেতে। I have visited only 2 places in India. And how many days actually did you stay in India? Only 15 days. Only 15 days. Okay. And how many places have you visited and sightseeing? Would you say about your travel? How did you enjoy it? Okay. When we went to Calcutta, then we visited Science City, Eco Park. Actually, Kolkata দেখার মতো কিছু নাই। There is no enough places. New Market and Boria Haat, Boro Bazaar. That is the shopping place. And Bombay
Bombay has we actually Bombay গিয়েছি শাহরুখ খানের বাড়ি দেখার জন্য Mm-hmm. and it's a fun day. Okay, that's all. But I would like to know more something about your travel. I love to visit new places. That's why I have no enough experience. Inshallah, next place visited Umrah. Me and my husband plan is I recently Australian new permit, Australian new work permit will come. So then we will go to Umrah. Mm-hmm. Okay, that's great. Very good plan you have taken. That you will go to. One thing you question me so many questions. এই কোয়েশ্চেনটাই আমি করতে চাই। এই কোয়েশ্চেনটাই আমি পাচ্ছি না। ওকে, তাহলে কি এখন এইটা পারতে হবে, তাই তো? এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনি যেমন আমাকে কোয়েশ্চেন করছেন আমি রিপ্লাই দিচ্ছি। আমি কোয়েশ্চেন করতে চাই। হ্যাঁ, তো কোশ্চেন করতে যে কি কোনো সমস্যা হয়? হ্যাঁ স্যার, কোয়েশ্চেন করতেই প্রবলেম হচ্ছে। যেমন আপনি যেমন বললেন না এই যে ট্রাভেল নিয়ে বলার জন্য, তারপরে মোস্ট ভিজিটেড প্লেসেস নিয়ে বলার জন্য, তারপরে আমার বিজনেস প্ল্যান নিয়ে বলার জন্য। যেমন এই কোয়েশ্চেনগুলো তো ধরেন আপনি আমাকে করছেন, কিন্তু একটা সময় তো দেখা যাবে যে আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকে আমি করবো। আমার তো অনেক বিদেশি ক্লায়েন্টও হতে পারে না? তো তখন তো আমার তাদেরকে করতে হবে এই কোয়েশ্চেনগুলো। তখন আমার তো পারতে হবে। অবশ্যই পারতে হবে। অনেক ধরনের প্রশ্ন করবেন, শত শত প্রশ্ন করবেন, যত মন চায় তত প্রশ্ন করবেন, কোনো সমস্যা হবে না, তাই না? কিন্তু এখন করতে যে একটু সমস্যা হয়, তাই না? জি স্যার। কি সমস্যা হয় দুই একটা করেন তো। এখন তো কোয়েশ্চেন খুঁজে পাচ্ছি না। যেমন এই যে আমি এখন আপনাকে বলবো যে কি কোয়েশ্চেন করব। What will I ask to you? হ্যাঁ, what will I ask to you? আচ্ছা, তারপরে ধরেন আবার কোয়েশ্চেন করব যে যেমন what is your problem, এটা তো একটা কমন কোয়েশ্চেন। It's really very common. Then, but a different way you can ask what's your problem, what type of challenge actually you are facing nowadays. Challenges is তুমি আজকাল না, যেমন আমার ছেলেকে যেমন আমি বলি যে যেমন আমার ছেলেকে বলি আজকে তো কতগুলো কথা বললাম আমি, কিন্তু আমি তো বলতে পারলাম না আর কি। স্যার এখন আসতেছে না আর কি। আসবে, আসছিল তো, অনেক কিছুই আপনি বলছিলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, যদি ডেনমার্কে কেউ যেতে চায় তো তার কেমন বাজেট দরকার, and what types of documents actually? বাজেটটা হচ্ছে স্যার, আমাদের ডেনমার্কের বাজেট হচ্ছে আপনার 11 লাখ করে। হ্যাঁ, ফার্স্ট পেমেন্ট আপনার লয়ার যে ফিটা, সেই লয়ার ফি দেওয়ার পরে আপনার এগুলা সব কিছু তার মেইলে দেখতে পাবে। লাইক যখন একটা ক্যান্ডিডেট, ধরেন আপনি ক্যান্ডিডেট, আপনি আমাকে ফাইলগুলো সাবমিট করলেন, আপনার সেই ফাইলের পারপাসে লয়ার হচ্ছে আপনার সিভি তৈরি করবে ডেনমার্কে। তখন সেই সিভিটা তৈরি করে যে ক্যাটাগরিতে আমাদের সার্কুলার গুলো হচ্ছে সেই সার্কুলারে সে লয়ার ওগুলো সাবমিট করবে। হ্যাঁ, সাবমিট যখন করবে তখন আপনার মোবাইলে একটা মেসেজ আসবে, অ্যাকনলেজমেন্ট মেইল যেটাকে বলে। হ্যাঁ, আপনি যে টাকাটা দিবেন ওই লয়ারটি রিসিভ করবে, ওই রিসিপ্ট মানি যে রিসিপ্ট হয়েছে সেটার একটা মেইল আসবে যে হ্যাঁ ইওর মানি ইজ রিসিভড। তখন আপনার মেইলে ওটা থাকবে। দেন আফটার উইদিন 15 days এর মধ্যে আপনার একটা মেইল আসবে যে অ্যাকনলেজমেন্ট মেইল, মানে ইউ আর এলিজিবল টু গোইং টু ডেনমার্ক, দেন ইউ আর ওয়েটেড টু 30 to 60 weeks, দেন কাম টু ওয়ার্ক পারমিট। হ্যাঁ, মানে এই টাইপের একটা মেইল আসবে ওই দেশের আপনার অনুযায়ী, ল অনুযায়ী। এটা আপনি দেখতে পাবেন। আপনার এই আমাদের ডেনমার্কের কাজটা এই জন্যই এত বেশি লিগ্যাল, কারণ হচ্ছে যে আপনার সবকিছু আপনি জানতে পারবেন। তারপর 30 to 60 days এর মধ্যে আপনার ওয়ার্ক পারমিট আসবে। যখন ওয়ার্ক পারমিট, আমাদের যেমন কিছুদিন আগে কি হয়েছে যে একটা ক্লায়েন্টের আপনার হলো মানে ওয়ার্ক পারমিট আসার আগে এম্বাসি ভিএফএস থেকে তাকে ফোন করছে যে এরকম যে আপনার তো চলে আসছে, আপনি টাকা পয়সা নিয়ে কালকে সকাল এতটার মধ্যে আপনি ভিএফএস ফেস করবেন।
হ্যাঁ, হুম। তো বিএফএস ফেস করবেন, আপনার ওয়ার্ক পারমিট আপনার ইয়ার হাতে ভিতরে, ওয়ার্ক পারমিট মানে ভিতরে, এরকমও হতে পারে। হ্যাঁ, জি। তো এটাও আর কি একটা মানে খুব আশ্চর্যজনক ভাবে সেই ছেলেটা প্রস্তুত ছিল না, বাট পরের দিন সকাল 10টার মধ্যে তার বিএফএস ফেস করছে এবং তার ভিসাও হয়েছে এবং তার পারমিট টারমিট সব বিএফএস অলরেডি ওখানে এন্ট্রি দেওয়া। তো এরকম। আচ্ছা, ইন্টারভিউ তখন সেই ছেলের কোনো ইন্টারভিউ হয় নাই, তো তার এটা গুড লাক আর কি। আচ্ছা। আর পারমিট আসার পরে আপনার একটা ইন্টারভিউ হবে। জি। যদি ধরেন আপনি হোটেল রিসেপশনে যান, কেয়ার গিভারে যান, কারণ কেয়ার গিভারে অনলি মেয়েদের পোস্টটা আমাদের খালি বেশি। আপনি যদি রিসেপশনিস্ট হিসেবে যান, আবার ড্রাইভার মানে হচ্ছে যে রেস্টুরেন্ট হোটেল ড্রাইভার, যেটা হোটেল ড্রাইভার মানে হচ্ছে যে এয়ারপোর্ট থেকে হচ্ছে আপনার ওই কাস্টমার পিক অ্যান্ড ড্রপের ড্রাইভার। আচ্ছা। হ্যাঁ, ওইটা আছে। বাট হোটেল রিসেপশনিস্টই সবাই জয়েন করতে চায় বেশি। তো ওই ক্ষেত্রে আপনার ওটার জন্য আপনার একটা ভাইবা হবে, হোটেল সুপার শপের জন্য আপনার একটা ভাইবা হবে যে তুমি কেন আসতে চাও। হ্যাঁ, তো তোমার এই দেশ তোমার কেন ভালো লাগে, বা তুমি তুমি একটু স্মার্টলি বসবে ওই স্কাইপিতে যখন বলবে স্মার্টলি বসবে, লুকিংটা মানে ভয় পাবে না, একটু আমতা করবে না, মানে যেমন আমি যেমন আউ করি এটা করা যাবে না। যেমন আপনাকে জিজ্ঞাসা হাউ আর ইউ, অ্যান্সার দিবেন হ্যাঁ আই এম ফাইন এন্ড ইউ। তারপর তার ওখান থেকে ওয়াই ইউ কাম ফ্রম ডেনমার্ক বা এটা সম্পর্কে একটু বলো, মানে তোমার যে কাজ, তুমি রিসেপশনিস্ট, তোমার যে কাজ, এই কাজ সম্পর্কে তুমি একটু বলো, 1 লাইনে বা 2 লাইনে বলো। ওই 1 লাইন শুনলেই ওরা বুঝে যাবে যে পারবে কি পারবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এইচএসসি পাস নেই, আমার একটু এইচএসসি পাস নেই আর কি। আর এইচএসসি পাস নিলে হয় কি আপনার হলো এমনিতে ফেসবুক সবাই দেখে, আর কোয়েশ্চেনটা আমরা দিয়ে দেই, ওই হাই হ্যালো তারা ওই করতেই পারে, আর না টিকলে তারা চেষ্টা ব্যাড লাগে। সেটাই তো, মানে আসলে ইংরেজিতে কথা বলাটা একটা রিকোয়ারমেন্ট, তাই তো? হ্যাঁ, এটা রিকোয়ারমেন্ট, জাস্ট তার জানতে হবে। বাট যে কেউ যদি ক্লিনার পদে যায়, আর ক্লিনার পদ আছে, হ্যাঁ, ক্লিনার আর হলো আপনার রুম অ্যাটেন্ডেন্ট বয়, এক্ষেত্রে আপনার ইয়া লাগবে না, ভাইবা হয় না। ক্লিনারের কি ভাইবা হবে, আর রুম অ্যাটেন্ডেন্টের কি ভাইবা হবে? ও তো খালি রুম ক্লিন করা আর ওয়াশ মানে ফ্লোর ক্লিন করা, ওদের ভাইবা হয় না। Okay, that's great. 12 lakhs, it's important. 12 lakhs and 11, আমরা আসলে 11 লাখ করে নিচ্ছি আর কি। 11 lakhs. Okay. And what types of document actually you need? পাসপোর্টের কপি, এনআইডি কপি এন্ড রিসেন্ট ছবি, হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড। এটা হচ্ছে পিডিএফ পাঠাবে, এই পিডিএফ দিয়ে আমরা হচ্ছে লয়ারকে পাঠিয়ে দেই, তখন লয়ার অ্যাসেসমেন্ট করে, মানে তার পাসপোর্টের নাম্বার দিয়ে সে বাংলাদেশে আর কি অ্যাসেসমেন্ট করে, এইভাবে যে তার কোনো মামলা আছে কিনা, তার কোনো আদার্স কোনো প্রবলেম আছে কিনা, এগুলো সব সে পাসপোর্ট নাম্বার দিয়ে ভেরিফিকেশন করে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ভেরিফিকেশন করার পরে দেন উনি মানি রিসিপ্টটা যদি ওনার কাছে দেওয়া হয়, অ্যাকসেপ্ট করার পরে ওই যা যা প্রসিডিওর পার্ট বাই পার্ট প্রসিডিওর করা হয় অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, আপনাদের এই বিজনেসটা কতদিন ধরে চলছে? আচ্ছা, বিজনেসের বয়সটা অনেক দিন, বাট আমার হাজবেন্ড তো ব্যাংকার, ও জয়েন করেছে প্রায় 1.5 বছর 2 বছর হলো। আচ্ছা আচ্ছা। বিজনেসের বয়সটা অনেক দিন বলতে হচ্ছে যে আমার হাজবেন্ডের যে ফ্রেন্ড, ওর তো প্রায় 2018 সাল থেকে ওই বিজনেসটা করে। তো তারপরে হচ্ছে এই আপনার এই 1.5-2 বছর হলো আমার হাজবেন্ড আর কি ওর সাথে অ্যাডেড। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো বেশ সাকসেস রেট ভালো, তাই না? আপনারা জি ভাইয়া, সাকসেস ভালো, যেমন আমাদের ইউরোপের সাকসেস রেটও ভালো আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সৌদি কেউ যদি ধরেন কারো যদি জব নাই, কেউ এজেন্ট হিসেবে যারা কাজ করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কি ধরেন আমার চাকরি নাই, আমি এখন কি করব, বা আমি পাচ্ছি না, ভালো ইনকাম আমার দরকার, সেক্ষেত্রে সৌদি দুবাই নিয়ে এসে কাজ করতে পারে। সে যদি মাসে আপনার 3টা করে ক্লায়েন্ট দেয়, তাহলে তার 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা এমনি যাচ্ছে, কারণ সৌদি দুবাইয়ের 1 মাসের মধ্যে সে চলে যাবে, 1 থেকে 1.5 মাস, তাহলে তার এটা কাঁচা টাকা চলে আসতেছে না। না, সেটাই, মানে আপনারা অনেক দেশেই পাঠান, তাই তো? হ্যাঁ ভাই, অনেক বেশি পাঠানো হয় এই আর কি। দ্যাটস গ্রেট, ভেরি গুড। আচ্ছা, আর কানাডার কি অবস্থা যদি কেউ যেতে চায়? আচ্ছা, কানাডার ক্ষেত্রে আমাদের যেমন রিসেন্টলি অনেকগুলো পারমিট আসছে। কানাডার ক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম মানে প্রথম এটা যেহেতু আমাদের একদম ওখান থেকে হয়ে আসে, বায়োমেট্রিকের যে ডেটটা, ওটা ডেটটা ফিক্সড হয়ে আসে কানাডা থেকে।
হ্যাঁ, তো আপনাকে স্টার্টিং এ আপনাকে 1 লাখ দিতেই হবে পাসপোর্টের সাথে, ঠিক আছে? হুম। পাসপোর্টের সাথে 1 লাখ দেওয়ার পরে যদি এটা কিন্তু পুরোটা রিফান্ডেবল, নন রিফান্ডেবল না কিন্তু। আচ্ছা আপনার কারণে যদি কাজ না হয় এটা ফুললি রিফান্ডেবল। আচ্ছা আচ্ছা তো বায়োমেট্রিক দেওয়ার পরে দেন ওনার বায়োমেট্রিক দেওয়ার পরে যদি ফিঙ্গারে যদি উনি টিকে, তাইলে ওনার পরের প্রসিডিউর হচ্ছে আপনার ভিসা প্রসেসিং হবে, এলএমআই আসবে, অফার লেটার আসবে, দেন এগুলো হলো বিএসএস থেকে আপনাকে কল করবে। কল করার পরে ওই পাসপোর্টটা আপনার জমা দিতে হবে। জমা দেওয়ার পরে জমা দেওয়ার সাথে সাথে এই পাসপোর্টটা পুরো চলে যাবে সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে ওখানে আমাদের অবশ্য যিনি মেইন আর কি কাজ করে, ওনার একজন যেখানে ভিসা স্ট্যাম্পিং হয় ওইখানেই আমাদের লোক আছে আর কি। তো ওই ভিসা স্ট্যাম্পিং এর সময় উনি আর কি স্ট্যাম্প মানে ভিসাটা ইয়া করে দেয়, মানে এগুলো পুরোটা আসলে কন্ট্রাক্টে করতে হয়, তো যাতে আমাদের ভিসাগুলো যেন ফেল না হয়। আচ্ছা আচ্ছা তো কানাডার পেমেন্ট গুলো আমরা অবশ্য ভাগে ভাগে নিয়ে থাকি, কারণ কানাডার কাজগুলো আমাদের যেমন ফুড প্যাকেজিং এ আমরা নিচ্ছি 1360 জন। এই 1360 জন ফিল আপ হয়ে গেলে আমাদের এটা ফিল আপ, আমাদের ফর নেক্সট যদি আবার কোনো টার্গেট দেয় তখন আমরা ফিল আপ করবো। 1360 জন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ জি জি জি, এখন অনেকটা ফিল আপ হয়ে গেছে। আমার গত সপ্তাহে 5 জন এসে, মানে এরকম 5 জন 10 জন আবার হলো এজেন্টরা এসে দিচ্ছে না, সারা ঢাকা শহরের মোটামুটি মনে করেন যে সবাই এসে দিচ্ছে ফাইল। সেটাই। তো এখানে আসলে এখানেও কি কোনো ইন্টারভিউ অথবা ইংলিশ? এখানে এটা তো ডি ক্যাটাগরির জব। আচ্ছা, এখানে লাগবে না, তাই তো? না না, এখানে আপনার 8 পাস হলেও সমস্যা নেই, কারণ এটা তো আপনার ডি ক্যাটাগরির জব। এখানে টোটালি মানে একেবারে কি বলবো 8 পাস থাকতে হবে তার মোটামুটি। ফুড প্যাকেজিং, তার বেতন হবে 2800 কানাডিয়ান ডলার। তার থাকা কোম্পানির হবে, খাওয়া নিজের হবে। আবার সে যদি ধরেন ওখানে চাকরি করতে করতে 6 মাস পর যখন সে টিআরসি কার্ড পাবে, তারপর সে চাকরি করতে করতে সে যদি চালাক চতুর হয়ে যায়, সে অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজে নেবে, চাকরি খুঁজে সেখানে পার্মানেন্ট করবে, তারপরে সে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করবে। এখন তো কানাডার ভিসা সব থেকে ভালো হচ্ছে এই ডি ক্যাটাগরির জবে। এগুলো সবই ডি ক্যাটাগরির জব ভাইয়া। এই আপনার ডেনমার্ক বলেন, পর্তুগাল বলেন, ইটালি, আবার কানাডা, এগুলো সব ডি ক্যাটাগরির জব। এগুলো জবে সবাই যাচ্ছেই সেটেল হওয়ার জন্য। আমাদের এখানে অনেক, আমাদের যে গত সপ্তাহে যে ফাইল জমা দিয়েছি সে একজন আর্মি পার্সন। আচ্ছা, সে ডি ক্যাটাগরির জবে যাচ্ছে। আচ্ছা, তো এখানে কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কি কেমন প্রয়োজন? না, এখানে লাগবে না। আচ্ছা, এখানে তো আপনার মানে ওই কানাডার নিয়ম হচ্ছে আপনার ওই দেশে নামার পরে তো আপনার একটা মানে অ্যাসাইলাম মাপতে তারা খুব অভ্যস্ত। আপনার পুলিশরা করে কিন্তু চেহারা দেখে অ্যাসাইলাম, ভিজিট ভিসায় গেলে অ্যাসাইলাম দিয়ে দেয়, কারণ তারা একটা পেমেন্ট পায়। কিন্তু এখানে যখন ওয়ার্ক পারমিটে যাবে তার তো কাগজপত্র সব থাকতে হবে, সে তো একটা দেশের, সে তো ওই দেশের হচ্ছে এমপ্লয়ি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ওইখানে এয়ারপোর্টে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করে না। জিজ্ঞেস করতে পারে তোমার কোম্পানির নাম বলো, ওই যাওয়ার আগে যে সেটা তো তাকে তো একটু সাইজ করে দেওয়াই হবে। কানাডার মতো একটা দেশে যাবে, সে যদি স্মার্টলি না হয়ে যায় তাহলে তো আর হলো না। বুঝতে পারছি। তো তাকে গেটআপ সেটআপ তো তাকে একটু ভালো করেই যেতে হবে। এই ধরনের ট্রেনিং তাকে দেওয়া হয়, তাই তো? ট্রেনিংটা মানে যখন তার অফার লেটারটা চলে বায়োমেট্রিক যখন তার ওকে হয়ে যাবে, তখন থেকেই সে মেন্টালি একটা প্রিপেয়ার নিতে থাকবে যে হ্যাঁ আমি এখন যাচ্ছি। তো তখন থেকে সে একটু মানে ভালোভাবে চলাফেরা করবে, একটু কথা বলবে, যে ট্রাই করবে, একটু স্মার্টলি চলাফেরা করবে। এটা একটু যার যার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যেটা ভালো হয় পরিবেশের জন্য সুইটেবল হয় সেরকম কিছু ইনস্ট্রাকশন। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড পার্টি, আই থিঙ্ক আপনি যেন কোথায় পার্টিতে যাবেন, কি ধরনের পার্টি এটা? Okay, yeah, this is the family party. Son and my baby's friend mommy called invited to Abesh Hotel restaurant near of my house. Near this hotel near of my house, Bonostri A block, main road. It's a very luxury hotel, is it? No, sir. Luxury hotel na. That is the normal hotel, but 24 hours. 24 hours open. This hotel, Abesh Hotel. Actually, this hotel famous is kebab, habi jabi. Do you like this type of food? Yes, very much.
You like very much. Okay, and what's your opinion? This type of food, is it good for health? No, absolutely not. Homemade food is good for health. Actually, I made all the item homemade, but sometimes I wish go to other side, go to restaurant and eat different type of food. Okay, different types of food. Okay, that's great. And which item actually you cook very well? All item I cooked very good. I am baker, so I am the dessert specialist. So when so many relatives come home from my home, then I cooked dessert and mezbani. Mezbani special. I am mezbani special actually. Mm-hmm. Okay, from where actually have you learned how to cook this type of food? Nowhere. My cooking learner is my husband. When I got married, 2016 to 2018, my husband cooked to eat. Okay, that's great. And you cook together when you get time. Hmm? Yes. No, I actually I don't like cook. To be true, when I was small when I was small to masters students, then my ma and my big sister feed me. No, I don't like cook. I don't like cook. But recently, 2018 cross to 2025, I am very much কি বলে এটা কি জানি বলে তার বলে মাথায় আসতেছে না হ্যাঁ কি মাথায় No, আসছে না I'm professional chef. Professionals. Okay, that's great. Thank you so much. So now I want to go. You want to go because you will go somewhere and you like this type of food. Okay, no problem. But we have figured out some problem that you are not able to ask question. We will talk about this issue next day. Okay. Thank you. It's Sir, I have so many problems to talking English, but এই যে কথাগুলো আপনার সাথে আমি বললাম এগুলো তো একটা কথা আমি ইংলিশে বলতে পারলাম না হ্যাঁ আবার অনেক কথাই তো বলতে পেরেছেন তাই না হয়ে যায় আপনি অনেক কথা বলতে পারেননি আবার অনেক কথা তো পেরেছেন তাই না জি স্যার পেরেছি হ্যাঁ তাহলে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে একবারে তো হবে না একবারে কি হয় বলেন একবারে কখনোই হয় না স্যার যে কোশ্চেনগুলো আপনি আমাকে একটু লিখে দিবেন লিখে দিলে হবে না তো এটা আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে হ্যাঁ কি এর কিছু টেকনিক আছে খুব সহজ টিপস এবং ট্রিক্স আছে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব হ্যাঁ আপনি পারবেন এমনিতেই স্যার নেক্সট ক্লাসে তাহলে ঠিক আছে স্যার নেক্সট ক্লাস হোমওয়ার্ক ও হোমওয়ার্ক নিতে চান তাই তো তাহলে স্যার হোমওয়ার্ক গুলো ইজি হয় আচ্ছা তাহলে আপনি প্রশ্নই করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ কিভাবে আপনার অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট আপনার আশেপাশেই আছে বোতল আছে মোবাইল আছে ল্যাপটপ আছে পেন পেপার এগুলো নিয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় কলম আপনি কোথায় রাখেন কোথায় রেখেছেন হ্যাঁ নিজেই প্রশ্ন করবেন নিজেই উত্তর দিবেন ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস আচ্ছা ঠিক আছে কোথায় রাখি কোথায় এইসবই আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে যত জিনিস ফ্রিজ তো ওপেন করেন কখন ওপেন করেন হ্যাঁ কখন বন্ধ করেন তাই না এই যে যত জিনিস আপনি ব্যবহার করেন মানে যত এগুলো নিয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন এগুলোর সাথে একটা রিলেশন মানে আমি প্রশ্ন রেখে দিব আর কি হ্যাঁ প্রশ্ন করবেন নিজেও উত্তর দিতে পারেন সমস্যা নাই আচ্ছা 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 হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমি ট্রাই করব হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো প্র্যাকটিক্যাল Any more question? No. See you at Tuesday at 9 p.m. Okay. Thank you for joining with Stay me. safe and see you soon. Okay. Good night. Next day, inshallah, we'll talk very much. Yes, definitely. Okay. Okay. See you. Okay, sir. Assalamu alaikum.